नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ज्योतिष कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही दोल पूर्णिमा तथा होली परठारु संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबापई जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबापई जाउअछि एवं पुणी थरे एही होली पर्व परे तांकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। खास करी दोल पूर्णिमा तथा होली पर्व ठारू सूर्य एवं शनिंकर राशि परिवर्तन हेबापई जाउअछि एवं दोल पूर्णिमा दिन मीन संक्रांति पड़ुअछि एवं एही दिन सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि एवं मार्च मास 29 तारिख दिन न्यायर दाता एवं कर्मफल दाता शनिदेवंकर महापरिवर्तन हेबापई जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबापई जाउअछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर एवं समस्यार अंत हेबापई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही दोल पूर्णिमा तथा होली परठारु आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबापई जाउअछि। तेबे बंधु माने भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी मीन राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण माने सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अंतिम राशि तथा 12 नंबर राशि हेउची मीन राशि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही दोल पूर्णिमा तथा होली परर समय आपण मानकर जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबापई जाउअछि। विशेष भावरे सूर्य एवं शनिंकर राशि परिवर्तन आपणकर जीवन रे केउ भली प्रभाव पकाइबो से विषय रे आलोचना करिबा। सूर्य एवं शनि आपणकर द्वादश भावरे एकत्रित होइथिबारु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रहितिला। काहेकि ना सूर्य एवं शनिंक मध्यरे शत्रुता लागी रही थाए। से पिता पुत्र हेले मध्य परस्परंकर शत्रु अटंती। सेथिपाई पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतुला। आपणकर धन जनित समस्या लागी रहितिला। आपण धार करज करिथिले बा ऋण नेइथिले, ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चालुथिला। आपणकर गृहरे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथुला। आपणकर अजथारे टंका खर्च होई जाउथुला। समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण संतान संतति को नहीं चिंता रे रहितिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथुला। आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथुला। आपण दीर्घ दिन धरी आर्थिक समस्या देई गति करुथिले। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे संपूर्ण रूप से दूर हेबापई जाउअछि। एही दोल पूर्णिमा तथा होली पर्व ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबापई जाउअछि। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा एही दोल पूर्णिमा तथा होली पर्व परे आपणकर राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि। राहु शुक्र एवं बुध आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। केतु आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। सूर्य एवं शनि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। आपण मने रखंतु आपणकर राशि पई शनिंकर द्वितीय चरण आरंभ हेबो। आपण वर्तमान प्रथम चरण देई गति करुछंती। जेतेबेले द्वितीय चरण 29 मार्च ठारू आपणकर द्वितीय चरण आरंभ हेबो तो आपण मानकर जीवन
ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶନି ଚଳନ କରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ 4 ଗ୍ରହ ଏକତ୍ରିତ ରହିବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ଭିତରେ ରହିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଚାଲୁଥିବ, ଯାହାକି ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହିବେ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରୁଥିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଗୁଁ ବା ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହେବାର ନାହିଁ। ଏହିପରି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ହୋଲି ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି ତାହା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖିବା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଅଛି। ତ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ ଫଳଦାତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ତ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଧାର କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ହୋଲି ପର୍ବ ପରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ ବା ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଯଦି ବି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ବିଶେଷ କରି 29 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ହେବ ତ ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂର କାମରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମରେ, ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବେ ବା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ବା ମିତ୍ର ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥିବେ ତ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର କମଜୋର ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ବା ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ବା ଶନିଦେବ ନିଚସ୍ଥ ଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କିମ୍ବା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇପାରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ତ ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି, ଭୂମି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ କରି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା କରିବା ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା
ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ନଜର ରଖୁଥିବାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବା ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ହୋଲି ପରଠାରୁ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ହୋଲି ପରଠାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।